सुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरु तं नमः। हेलो हेलो बोधर नमस्तुभ्यं सततं मोदतो प्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायण सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमो सवितरे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसिद्धि स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंसि नारायण शङ्करात्मने ध्याये नित्यमहेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परिशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समं तात सुतममर्गणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वान्ध्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् वंशिविभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा करुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णा परमतिमतिका त्वमहं अञ्जनीगर्भसम्भूतं कपीन्द्रं सचिवोत्तमम् रामप्रियं नमस्तुभ्यं
हनुमन् रक्ष सर्वदा। योगीन्द्राय नमो तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे। संसार सर्वदष्टं यो विष्णुरात्मं सतम्। बोलिए कृष्ण लाल की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। ओ जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। ओ जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। ओ जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु
जिहवे पिबसवा मृत में तदेव गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी परीक्षित ने सावधान करे कि राजन, ऋषभदेव ने 100 पुत्रो थया। भरत सौथी मोटा छे, 100 માં શ્રેષ્ઠ। સો પુત્રોમાંથી 9 યોગેશ્વરો થયા છે। નવ ભાઈઓને ભરતજીએ 9 ખંડોનું રાજ આપ્યું છે। 81 ભાઈઓએ બ્રાહ્મણ ધર્મ અપનાવી લીધો છે અને ભરતજી સર્વ માયાનો ત્યાગ કરી અને ગંડકીના કિનારે આવ્યા છે। ગંડકીના જળની અંદર ઉભા રહે, નદી કેળપુર જળની અંદર, અને પછી સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય પ્રદાન કરે। ભગવાન સ્નાન કર્યા પછી ભગવાનનું નામ જપ કરે, માનસી પૂજા કરે, સંન્યાસી જેવું જીવન ગાળવા લાગ્યા। પુત્ર પરિવાર, રાજપાટ વગેરેનો ત્યાગ કરી અને ગંડકીના કિનારે પર્ણકુટી બાંધીને રહેતા હતા। પણ માયાની ગતિ વિચિત્ર છે। માયા બડી ડાકીની, ખા ગઈ સબ સંસાર। વોહી નર બચી ગયો જીને રામ નામ આધાર। પરમાત્માનું ધ્યાન કરતા હતા, પણ એક સમય બિના એવી બની કે જ્યારે કેળપુર ગંડકીના જળની અંદર ઉભા રહી સૂર્યનારાયણ અર્ઘ્ય પ્રદાન કરે છે, એવામાં એક આશ્ચર્યકારક બનાવ બન્યો। એક ગર્ભિણી હરણી જળ પીવા માટે આવી અને પાછળથી એનો કાળ એટલે કે સિંહ એ હરણીને જોઈ જતા એની પાછળ આવ્યો। એને એમ થયું કે મારો શિકાર હાથ વેતમાં છે, આગળ નદીનો પ્રવાહ ભાગી શકશે નહીં, એટલે શિકારને જોતા એણે ભયંકર ગર્જના કરી, આનંદમાં આવી જાય। અને સિંહની ગર્જના જ્યાં થઈ એ વખતે પેલી હરણી ગભરાઈ કે હવે હું જાઉં ક્યાં? આગળ જળ નો પ્રવાહ અને પાછળ સિંહ પોતાનો કાળ, ક્યાં જાવ? અને પછી પોતે જળપાન કરવાનું છોડી અને પોતાની જેટલી તાકાત હતી, જેટલી શક્તિ હતી એ બધી લગાડી અને પછી એને કૂદકો માર્યો। પણ કૂદકો મારતા સામે કિનારે પડી તો ખરી, પણ ગર્ભ જળની અંદર સ્રવી ગયો, જેને પૂરા દિવસો જતા હતા, જેનો પ્રસવ કાળ નજીક આવ્યો હતો। હરણીના પેટમાંથી ગર્ભ, જ્યાં ભરત મુનિ ભગવાન સૂર્યના અર્ઘ્ય પ્રદાન કરતા હતા એની આગળ પડ્યો। એકદમ ગર્ભને પોતાના હાથની અંદર ઉપાડ્યો, દોડીને સામે કિનારે ગયા, પણ થોડીક વાર તરફડિયા નાખીને પેલી હરણી નું પ્રાણ પંખેરું ઉડી ગયું। જેને હજી આંખો ઉઘડી નથી, જેને પોતાની માતાને જોઈ નથી, એવા હરણ બાળનો હવે કોણ? હું શું કરું?
પોતે જ એની માતા છે, પોતે જ એના પિતા છે, પોતે જ એનું પાલન કરનારા છે. આવો મનની અંદર નિશ્ચય કરી લીધો કે મારા સિવાય આનું કોઈ નથી, આ કોઈને ઓળખતું નથી. જન્મતા વેત એની માતા ગુજરી ગઈ, હવે આનું રખેવાળ કોણ? અને ભરતજી ઉવાડીને પોતાની પર્ણકુટીની અંદર લાવ્યા. કુણા કુણા ઘાસ ને ભેગા કરી એને નીચોવી અને એના ટીપા એના મુખમાં મૂકવા લાગ્યા. હરણબાળે આંખો ખોલી અને એમ કરતા કરતા ધીરે ધીરે હરણબાળ મોટું થવા લાગ્યું. પણ હરણબાળને જે મોટું કરવાની અંદર એવો સ્નેહ થયો છે કે જેનું મન રાણીઓમાં નહોતું ફસાયું, પોતાના પુત્રોમાં નહોતું ફસાયું, રાજપાઠની અંદર ન ફસાયું, અને છેવટે આ હરણની અંદર એવી આસક્તિ થઈ કે પોતાના નિત્ય કર્મો છૂટવા લાગ્યા. એક પછી એક કર્મો વિલોપ, પછી તો ભગવાનનું નામ સ્મરણ પણ લુપ્ત થઈ ગયું. બસ મારો હરણબાળ, મારો હરણબાળ, આટલી બધી. અને એવામાં કાળ આવ્યો, શરીર વૃદ્ધ થઈ ગયું હતું, કાળ આવી પહોંચ્યો. અને પછી તો હરણબાળ મોટો થયો. જેમ આસક્તિ વધી એમ હરણબાળની ઉંમર વધી, અને હરણબાળ પછી તો પર્ણકુટી છોડી, આશ્રમ છોડી વનમાં જવા લાગ્યો. અને એક વખત દૂર વનની અંદર ચાલી ગયો, હરણના ટોળાની અંદર ભળી ગયો. આમ તેમ બધે શોધ ચલાવી, હરણ મળ્યું નહીં. હરણની અંદર વાસના રહી ગઈ. અને મરતી વખતે જે ભગવાન માટે થઈ, જે નારાયણના કીર્તન માટે થઈને સર્વ સંગનો ત્યાગ કર્યો હતો, એ કોઈ વસ્તુ યાદ નથી આવી. સતત હરણનું ધ્યાન કરવાથી, હરણની અંદર આસક્તિ રહેવાથી બીજો જન્મ એને હરણની યોનિમાં મળ્યો છે. પૂર્વ જન્મની તૈયારી આ જન્મમાં જ કરવાની હોય છે. જેવું વાણી વર્તન વિલાસ એ રાખીએ, અને અંત સમયે જે વસ્તુની અંદર ધ્યાન જાય, જે વસ્તુમાં ચિત્ત પરોવાય, જે વસ્તુ યાદ આવે, કે જે વસ્તુ બોલાય, યોની એની નક્કી થઈ જાય છે. સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. હરણ યોનીની અંદર જન્મ થયો, અને હરણના ટોળાની અંદર જ્યારે ગંડકીને કિનારે આવ્યા ને ત્યારે પાછી સ્મૃતિ આવી કે ઓહો, આજ એ જ ગંડકીનો કિનારો, અહીંયા જ ઊભો રહીને હું તપ કરતો હતો, અને અહીંયા જ હરણબાળ મને મળ્યું હતું. આ બધું યાદ આવ્યું એટલે ટોળામાંથી વિખૂટા પડી ગયા છે. અને સ્મૃતિ આવ્યા પછી ભાગવતજીની અંદર એવું વર્ણન છે કે હરણ યોનીમાં લીલું ઘાસ પણ ખાધું નથી, કે લીલું ઘાસ તોડીશ ને તો કંઈક નવું કંઈક કર્મ ઊભું થશે, પ્રારબ્ધ નવું ભોગવવું પડશે. સુકાયેલા પાંદડા ખાય છે. અને ત્યાં સુધી લખવામાં આવ્યું છે કે હરણ શરીરની અંદર ભરતજીએ એકાદશીના વ્રત કર્યા છે. ભાગવતજીની અંદર ઉલ્લેખ છે. અને પછી જ્યારે હરણના શરીરનું પ્રારબ્ધ પૂરું થયું, પછી એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણને ઘેર ભરતજીનો જન્મ થયો છે. ભરતજીને 9 ભાઈઓ છે, સૌથી નાના ભરતજી છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. સુખદેવજી પરીક્ષિતને સાવધાન કરે કે રાજન, ભરતજી આ જન્મની અંદર બ્રાહ્મણના પુત્ર તરીકે જન્મ્યા, યજ્ઞનો પવિત્ર સંસ્કાર કર્યો, ગુરુ મંત્ર શીખવાડવામાં આવ્યો, ગાયત્રી મંત્રનું એમને દીક્ષા આપવામાં આવી, આવડે બધું, પણ એકેય વસ્તુ બોલતા નથી. એને નક્કી કરી લીધું હતું કે મારું જ્ઞાન બતાવવા ગયો હતો, અને હરણની સાથે સંબંધથી જોડાયો, અને રાજામાંથી હરણની યોનીને પ્રાપ્ત થયો.
હવે આ યોનિની અંદર કોઈ સાથે બોલવું જ નથી, બોલવાથી સ્નેહ વધે છે. માત પિતા ભરતજીને વિદ્યા સંસ્કાર કરાવવા માટે ગુરુકુળની અંદર મોકલે, પણ એકેય વસ્તુ બોલતા નથી. શિક્ષકો ઉપાધ્યાયો કુલગુરુ કહેવા લાગ્યા કે આ અમારાથી આ નહીં, તમારાથી જો કંઈ થાય પ્રયત્ન તો કરો, અમારાથી ભણે એવું લાગતું નથી. કંઈ બોલે તો કરીએ ને, કંઈ આવડે બધું પણ બોલતા કશું નથી. પિતાએ પુત્રને શિક્ષા આપવા માટે બહુ પ્રયત્નો કર્યા. અંતે એક પછી એક માતા અને પિતાનું મરણ થયું અને પછી ભરતજી ઉન્મત્તની ફેટે ફરવા લાગ્યા. પાગલ અવસ્થાની અંદર, કોઈ સાથે બોલે નહીં, કોઈ મારે તો વિરોધ ન કરે, કોઈ ગમે તેમ કરે. આ બધું યાદ આવે ત્યારે હસવા લાગે અને પોતાને કેવી યોની મળી આવું જ્યારે દુઃખ થાય ત્યારે રડવા લાગે. ઘડીકમાં ચાલે, ઘડીકમાં બેસે, ઘડીકમાં ઊભા થાય. પાગલ જેવી ચેષ્ટા કરવા લાગ્યા અને પછી લોકો કહેવા લાગ્યા આ તો જડ જેવો છે, અને એમનું નામ જડ ભરત પડ્યું છે. નામ તો ઘણું ભરત પાડ્યું હતું, પણ પાગલ જેવા લાગતા એટલે લોકો એને જડ ભરત કહેતા હતા. હૃષ્ટપુષ્ટ દેહ. એક વખત ભાઈઓને કંઈ કામ પ્રસંગે જવાનું થયું. હવે એમાં પાળો બાંધવાનું કામ, એટલે કહ્યું ભાઈ તું જો આટલું કામ કરે ને તો અમે અમારો વ્યવહાર સાચવી આવીને તું અહીં પાળો બાંધી રાખજે. કોઈ દાડીઓ કંઈ મળ્યો નહીં એટલે ભરતજીને હાથની અંદર કોદાળી ને પાવડો ને તગારો ને બધું સોંપ્યું અને ભરતજીને જે પાળો બાંધવાનો હતો ને ત્યાં મૂકી આવ્યા કે ભાઈ આ પાળ બાંધતી જવાની છે. ભરતજી વિચાર કરે કે જો આજે પાળો બાંધીશ તો કાલ બીજું કામ સોંપશે, એટલે જ્યાં પાળો બાંધવાનું કીધું તો ત્યાં જ ખાડો ખોદવાનું કર્યું શરૂ. મોટો 4x4 નો ખાડો કરી નાખ્યો. પોતાનામાં શક્તિ તો પુષ્કળ હતી અને પછી પદ્માસન વાળીને બેઠા અને પરમાત્માની સાથે તાર જોડી દીધો. જય જય રાધા રમણ ગિરધારી, ગિરધારી શ્યામ વનવારી.
પરમાત્માની સાથે જેનું અનુસંધાન થયું, સાંજનો સમય થયો, ભાઈઓ સીધા ઘેર નહીં જતા સીધા ખેતરે આવ્યા. અને આવીને એને હતું કે પાળો લગભગ તો પૂરો કરી નાખ્યો હશે. અને જ્યાં આવીને જોવે ને મોટો ખાડો ને એની અંદર પોતાનો ભાઈ બેઠેલો, એ કે આ પાગલ જેવો, આ જળ જેવો ને કઈ ખબર જ નથી પડતી. અને પછી તો ભાભીઓએ ખાવા દેવાનું બંધ કર્યું. પછી તો સડેલા કોદળા, ખરાબ થઈ ગયેલા અડદ ને મગ ને જે કાંઈ હોય ને પેટ ભરવા હાટું જે કાંઈ મળે એ પોતાના શરીરને અર્પણ કરે. ભોજન કરવું એ પાપ નથી, પણ ભોજનની અંદર તન્મય થઈ જવું એ મોટું પાપ છે. થાળીની અંદર જે આવે ને ખાઈ લેવું. ખારું મોળું તીખું કોઈને કહેવું નહીં. અન્ન દેવ છે અને એના દોષ કોઈ દિવસ કોઈને કહેવાય નહીં. અને જો મૂંગા મૂંગા જમી લો ને તો ઘરની અંદર ઝઘડો જ ન થાય. મોટા ભાગના ઝઘડા આમાંથી જ થતા હોય છે. કાં તો કે બેહી ગયું છે ને આમાં દુણાઈ ગયાની વાસ આવે છે, ધુવાડો હવે જો કે ધુવાડો લાગે એવું કઈ છે ને. ગમે તે મળે, જે કાંઈ મળે પોતાના શરીરના પોષણ માટે અમૃત માની અને ખાઈ લેતા હતા, આવું લખેલું છે. સંતની પરીક્ષા મનોવૃત્તિથી થાય, દાઢી જટાથી નહીં. દાઢી કે જટા વધારવાથી સંત થઈ જવાતું નથી. સંત થવા માટે કપડાં બદલવાની જરૂર નથી, દાઢી જટા વધારવાની જરૂર નથી. સંત થવા માટે સાદું અને સાત્વિક જીવન જોઈએ. સરળ થઈ જાઓ. સરળ સ્વભાવ છુવત છલ નાહી. કોઈ પ્રકારનું છળ કપટ ન હોય, સરળ અને સાદો સ્વભાવ હોય તો એ સંત. વળી ભરતની જરૂર પડી. એક દિવસ એવું કામ આવ્યું કે ભાઈ હવે આ મોલ તૈયાર થઈ ગયેલો છે. એને એમ થયું કે ભાઈ કાંઈ ધાર્યું તો કરવાના નથી, પણ એમને એમ રેઢે રેઢું ખેતર મૂકીને જવું, ઓડાને આધારે ઈ કરતા જીવતો જાગતો તો ખરો. હલતો ચલતો હશે, ઊભો થશે, બેસે, હાથ પગ હલાવશે, ક્યાંક ચાલશે, તોય આની અંદર ભેળ નહીં પડે. બરાબર પાક તૈયાર, અને આને એક માછડો ઊંચો મંચ ગોઠવેલો, આપણે નથી વૈયા ઉડાડવા કરતા એવું, એની માથે ભરતજીને જઈને બેહાડ્યા કે ગમે ત્યારે આમ તેમ હલશે ને તોય વાંધો નહીં, ઓડા કરતા હારું. અને જેવા ભાઈઓ મૂકીને ગયા એટલે તરત તાર લાગ્યો. માણસના દેખતા તો પાગલપન જ કરતા હતા, પણ જ્યારે એકાંત કરે, એકાંત જેવું મળે એટલે તરત હરિની સાથે તલ્લીન થઈ જાય. જેવા ભાઈઓ ગયા એટલે તરત પદ્માસન વાળ્યું, આંખો સ્થિર કરી, આંખ બંધ કરી, અને પછી તો પક્ષીઓના ટોળા આવવા લાગ્યા. એક બાજુથી ગાયો આવી, મૃગલાઓ આવ્યા, રોજડાઓ આવ્યા, અને ચારે બાજુથી ખેતર, અને કોલાહલ થયો ને પાછી આંખ ઉઘડી ગઈ. ઓહો, પરમાત્માની આ સૃષ્ટિ કેવી, કેટલા પ્રેમથી આરોગ્ય છે.
એટલે વળી પાછા આંખ બંધ કરી ગયા. એ કે વળી જોઈ અને ક્યાંક યાદ આવી જાય અને કોઈનું કેવું કરાઈ જાય તો મનમાં વિચાર કર્યો કે ખાને વાલા રામ હૈ, ખિલાને વાલા રામ, તો મેરા તો રોકને કા ક્યાં કામ. આંખ બંધ કરી અને પરમાત્માની અંદર લીન થઈ ગઈ, આખું ખેતર ભેળવી દીધું. પણ ભાઈઓ આવે ને આને ઠપકો આપે ને એ પેલા એવો બનાવ બન્યો કે એક ભીલ રાજાને કાંઈ સંતાન નહીં ને એણે મહાકાળી માતાની માનતા માનેલી કે માં જો મારે ઘેર શેર માટી જે ખોટ છે એ તું પૂરી કરીશ, મારે ઘેર જો પારણીઓ બંધાશે ને તો માં હું તને જીવતાનો બલિદાન આપીશ, જીવતો નર ચડાવીશ. આવી માનતા કરેલી અને માતાજીની કૃપાથી એને ત્યાં દીકરોય થયેલો ને આને બલિ તૈયાર કરેલો, યજ્ઞ તૈયાર. અને પેલો બલિને ખબર પડી ગઈ કે આમાં તો મારો વધ થવાનો છે, મને ચડાવી દેવામાં આવશે. એટલે એને એમ થયું કે મારો 3200 લે. એટલે જીવ તો કોને ન વાલો હોય. પેલો ગમે તે પ્રકારે એમાંથી છટકીને ભાગી ગયો. હવે બલિને સમય થઈ ગયો બલિદાન દેવાનો, માતાજીના યજ્ઞની પૂર્ણાવતીની તૈયારી, અને પૂર્ણાવતી પહેલા બલિદાન આપવું પડે. સેવકોને આજ્ઞા કરી કે રસ્તામાં કોઈ પણ મળે ગમે એને પકડીને લાવો બસ. અને એના સેવકો ચારે દિશામાં નીકળી ગયા ને એમાં સીધા આગેથી દેખાણા, દૂરથી કે પેલા માચડા ઉપર કોઈ બેઠેલો હોય લાગે, ચાલો પકડી લઈને ચારે બાજુથી મંચને ઘેરી લીધો. અને આને તો કઈ ભાગવાની કોશિશ કરતા જ નહોતા, એ તો આંખ બંધ કરીને બેઠા હતા. એમાંથી એક બે ભીલ ઉપર ચડ્યા, બાવડું પકડી ઉઠાડ્યા, ઉતાર્યા, ઉતર્યા, બાવડું પકડ્યું એટલે હાલતા થયા. લાવ્યા મા કાળી માતાના મંદિરની અંદર, નવડાવી ગોવડાવીને તૈયાર કર્યા. કેટલાય સમયથી નાયા નહોતા, ખૂબ ચોળીને નવડાવ્યા. સુંદર રૂપ પ્રગટ થયું, મેલું ગેલું જનોય પહેરેલું, એક કપડું વીંટી રાખતા હતા. સુંદર શણગાર પહેરાવ્યો, ફૂલની માળાઓ પહેરાવી, કંકુનું ચંદનનું તિલક કર્યું. અને પછી મહાકાળીની સામેને લઈ જવામાં આવ્યા અને એમને 32 પ્રકારના ભોજન એને તૈયાર કરીને આપ્યા છે. 3200 જેનો લેવાનો હોય ને 32 પ્રકારની વાનગીઓ ખવડાવવામાં આવે, તૈયાર કરી. રોજ સડેલા અડદ, કોદરા ને એવું બધું જે ખાતા હતા ને આજ તો 32 પ્રકારની વાનગીઓ પ્રેમથી જમવા લાગ્યા. સેવકો વિચાર કરે કે મારો વિરોધ કરતો નથી, એ તો ઠીક, પણ હમણાં મરી જવાનો છે, પણ કેટલો લહેરથી ખાય છે, કેટલો લહેરથી જમે છે. ભગવતીની સામે જોઈ, મૂર્તિની સામે મનથી પ્રણામ કરી અને ભોજન જે આવ્યું એ હરિહર કરવા લાગ્યા. અને પછી જ્યારે પેલાએ હુકમ કર્યો એટલે એમના બાવડું પકડીને યજ્ઞ મંડપની અંદર લઈ જવામાં આવ્યા. અને જેવો પેલો ભીલ રાજા હાથની અંદર શમશેર લઈ અને ભરતજીનું મસ્તક કાપવા તૈયાર થયો ને એટલાની અંદર માતાજીથી આ સહન થયું નહીં. એકદમ મૂર્તિ ફાડી અને બહાર આવ્યા અને પેલા ભીલના હાથમાંથી તલવાર લઈ ભીલનું મસ્તક કાપી અને માતાજી જાણે દડો હોય ને એમ એને રમવા લાગ્યા, ઉછાળવા લાગ્યા છે. 1000 હાથ વાળો જેનું રક્ષણ કરતો હોય એને 2 હાથવાળા શું કરી શકે? નારાયણનું ધ્યાન કરતા હતા પણ ભગવતી આજ ભેરે થયા અને માતાજી એને ભીલના જુલમમાંથી ઉગારી લીધા છે. ત્યાંથી નીકળી અને વળી ચાલવા લાગ્યા. હવે ચાલતા જાય છે એમાં સિંધુ દેશનો રહુગણ નામનો રાજા કપિલ ભગવાનની પાસે બ્રહ્મ જ્ઞાન લેવા જતો હતો, પાલખીમાં બેસીને. એની અંદર એક ભોઈ માંદો પડ્યો, ભોઈ બીમાર પડી ગયો. 3 થી પાલખી ચાલે નહીં એટલે રાજા કર્યો ગમે ને લાવો પાલખી ઉપાડનારાને. એટલે સેવકો શોધવા નીકળ્યા ને એમાં ભરતજી રસ્તામાં સામે મળ્યા, ઉપાડ્યા, આવ્યા
પાલખીનો દંડ પકડાયો, ખંભે મુકાયો, મૂકીને ચાલતા થયા. વિરોધ નથી કોઈ વાત. અગાઉ ઘણી વાર પાલખીની અંદર ચડેલા છે, બેઠેલા છે. આજે પાલખી ઉપાડવાનો વારો આવ્યો. પણ જે કાંઈ પ્રારબ્ધમાં છે એ બધું ભોગવી લેવું છે. બસ કોઈ વસ્તુનો વિરોધ નથી કરવો. કોને ખબર કેટલું પ્રારબ્ધ મારું બાકી છે, હજી ભગવાન કેટલી કસોટી કરશે. અગાઉ અનેક વખત પાલખીમાં બેઠેલા છે, પણ આજે પોતાએ પાલખીનો દંડ એક સેવકની જેમ પોતાને ખંભે ધર્યો. સેવકો બધા ચાલે છે, એમાં નીચે નજર કરી અને ભરતજી ચાલે છે. હવે એમાં નીચે નજર કરીને ચાલ્યા જતા એમાં કીડીઓની લાઈન આવી અને ભરતજીએ કૂદકો માર્યો. તરત કે નકામી કીડી જો કચરાઈ જશે તો નવું પ્રારબ્ધ, નવું પાપ ઊભું થાય. રાજાને આંચકો લાગ્યો. રાજા કહેવા લાગ્યો કે તમે સરખા ચાલો, જોઈને ચાલો, મને તકલીફ થાય છે. કે મહારાજ અમે તો બરાબર જ ચાલીએ છીએ, પણ નવો આવેલો છે ને એ જરા વાર અટકીને ચાલે, ક્યારેક ઉતાવળો ચાલે, ક્યારેક ઠેકડો મારે છે. કે સારું, હવે હું એની સામે નજર રાખીશ. અને પછી ફરી વખત કીડા મકોડા જ્યારે દેખાવા લાગ્યા ત્યારે વળી ભરતજીએ ઠેકડો માર્યો. એટલે આ વખતે તો એવો આંચકો લાગ્યો ને, રાજા કહેવા લાગ્યો કે એ બરાબર ચાલ, તું મને ઓળખે છે? હું સિંધુ દેશનો રહુગણ રાજા, હું તને મારીશ, સરખો ચાલ. હવે રાજાનો એક પૈસો નથી લીધો અને રાજા આમ બોલે છે કે હું તને મારીશ. એનું કઈ ખાધું નથી, એનો એક પૈસો લીધો નથી, ઉલટાનો એને ઉપાડ્યો છે. ફરી વખત જ્યાં કૂદકો માર્યો ને ત્યારે પાલખીનો દંડ રાજાના મસ્તકની અંદર વાગ્યો અને રાજાના મગજનો પારો હલી ગયો. એકદમ ગુસ્સામાં આવીને કહેવા લાગ્યો કે અરે રે, તું તો જીવતા મુવા સમાન છે, અને જો તારા અંગો તો જો કેવા દુર્બળ થઈ ગયા. રાજા વક્ર ગતિથી બોલવા લાગ્યો, કારણ કે ભરતજી શરીરે રૂષ્ટપુષ્ટ છે. કે તારા અંગો કેવા દુબળા છે, તારાથી સરખે કેમ ચલાતું હોય? ભરતજીને એમ થયું કે આને મારે કેવું શું? આ તો મારા શરીર હારે વાતો કરે છે. મારવું તો માર પડશે તો શરીરને પડશે. આ દુબળાનું કે છે, દુબળું હોવું કે જાડું હોવું એ શરીરના ધર્મો, એમાં મને કશું નથી. આત્મા તો અવિનાશી છે, આત્મા અજર છે, અમર છે, આત્મા નિર્લેપ છે, આત્મા અજન્મા છે. આત્માને આમાંનું કશું નથી. સુખ દુઃખ લાભ હાનિ એમાંનું આત્માને કઈ નથી. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. જડભરત રાજાના કહેવા ઉપર ધ્યાન નથી આપતા, પણ વળી પાછો વિચાર આવ્યો કે જો આ ભલે મારા શરીર સાથે વાત કરે, પણ જો હું નહીં બોલું ને તો આ રાજા બ્રાહ્મણનું અપમાન કરવાથી નરકનો અધિકારી થશે. કારણ કે ભરતજી બ્રાહ્મણના કુળની અંદર જન્મ ધારણ કર્યો છે અને બ્રાહ્મણ પાસે સેવા કરાવવી એ સૌથી મોટો અપરાધ માનવામાં આવ્યો. અને એમાં આ રાજાએ તો પાલખી ઉપડાવી છે. વળી બીજી વાત કે જો આ નરકનો અધિકારી થશે ને તો જગતની અંદર સત્સંગનો મહિમા ઓછો થશે. કેમ? લોકો વાતો કરશે કે ભરત જેવા સંતે જેને ખભા પર લીધો એ રહુગણ રાજા નરકમાં પડ્યો. ભાગવતના સંતો બહુ ઓછું બોલે છે, જરૂર હોય ત્યાં બોલે છે, ઓછું બોલે છે. આજે રાજાનું કલ્યાણ કરવા માટે, રાજાને નરકની શિક્ષા ન થાય એટલા માટે થઈ અને ભરતજી એમ કહેવા લાગ્યા કે રાજન, તું મને ઓળખે છે? તું એમ કે છે ને કે હું સિંધુ દેશનો રહુગણ નામનો રાજા. રાજન, તું મને એમ કે છે કે તમે
બહુ દુબળા છો, તમારાથી ચલાતું નથી, મારું શરીર હૃષ્ટપુષ્ટ છે એટલે તું મને આવું બોલે છે. પણ દુબળા હોવું કે હૃષ્ટપુષ્ટ હોવું એ તો શરીરના ધર્મો છે, એની સાથે આત્માને કશી લેવા દેવા નથી. અને કદાચ તારી પાસે અધિકાર છે, તારી પાસે સત્તા છે, તું મને મારીશ ને તો મારી ચાલ નહીં સુધરે. મારવાથી મને દુઃખ નહીં થાય, કારણ કે માર પડશે તો એ શરીરને પડશે, એમાંનું મને કશું નથી. અને આવા જ્યારે વિદ્વતા ભરા વાક્યો સાંભળ્યા ને એટલે રહુગણ રાજા એકદમ પાલખીમાંથી કૂદી પડ્યો કે નહીં, સેવકો આવા વાક્ય ન બોલી શકે. આ કોઈ સંત હોય, આ કોઈ બ્રાહ્મણ હોય. એકદમ નીચે ઉતર્યો. નીચે ઉતરીને ત્યાં તો નીચે ઉતરીને જ્યાં જોઈએ ને તો ડાબા ખભા ઉપર જનોઈ લટકે. ઓહો, આ તો બ્રાહ્મણ દેવતા છે. તરત પગની અંદર પડ્યો. નાહમ વિશોકમ સુરરાજ વજ્રા ન ત્રક્ષશૂલા ન યમસ્ય દંડા નાગનરક શોભા નીલવીત પાત્ર શકમ રસમ બ્રહ્મ કુલાવમાન. મને ઇન્દ્રના વજ્રનો ભય નથી કે શંકરના ત્રિશૂળનો મને ડર નથી લાગતો. હું ડરું છું ફક્ત બ્રાહ્મણના શાપને હિસાબે. બ્રાહ્મણનું અપમાન ન થાય. જે બ્રાહ્મણનું અપમાન કરે ને એ પોતાની 3 પેઢીનો વિનાશ કરી નાખે છે. આ વાત ભગવાન કૃષ્ણે પોતાના દીકરાઓને કહી છે. બ્રાહ્મણની જે આજીવિકા છીનવી લે, ગોચરની જમીન ખેડી નાખે, બ્રાહ્મણનો અધિકાર છીનવી લે, આ બધા પોતાની આગળ ને પાછળની 10 પેઢીઓનો વિનાશ કરે. રહુગણ રાજા એમ કહેવા લાગ્યો કે મને શંકરના ત્રિશૂળનો ભય નથી, મને ઇન્દ્રના વજ્રનો ડર નથી લાગતો, કુબેરના શસ્ત્રથી હું ડરતો નથી, પણ બ્રાહ્મણ કુળનું અપમાનનો મને ભય છે. ક્ષમા માગી, મહારાજ મારાથી અજાણતા ભૂલ થઈ છે, મને ક્ષમા કરો. આપ કોણ છો એ પહેલા તમારો મને પરિચય આપો. અને પછી ભરતજી એમ કહે છે, અહમ પુરા ભરતો નામ રાજા વિમુક્ત દષ્ટ સુત સંગ બંધ આરાધનમ ભગવતૈહ માનો મૃગો ભવ મૃગ સંગ દાતર. અહમ પુરો ભરતો નામ રાજા. તું સિંધુ દેશનો રાજા, પણ રાજન સાંભળ, હું કોણ હતો. હું આ અજનાબ ખંડનો ભરત નામે રાજા હતો. મારા નામ ઉપરથી આ અજનાબ ખંડનું નામ ભરતખંડ પડ્યું હતું. હું ઋષભદેવનો સૌથી મોટો જ્યેષ્ઠ પુત્ર, મારું નામ ભરત. મારી આ દશા થઈ છે. મારે આ 2 જન્મો લેવા પડ્યા. એક સહેજ ભૂલ પડતા આજે મને બ્રાહ્મણની યોનિની અંદર જન્મ મળ્યો છે. એ રાજા, તું સિંધુ દેશનો રાજા છે, એ પરમાત્માની કૃપા છે. તને રાજ્યનો અધિકાર મળ્યો, તને ભગવાને નિમિત્ત બનાવ્યો છે. તું એનો મદ ન કર. ખૂબ સુંદર જ્ઞાન આપ્યું છે. અને પછી રાજાએ ઘણા પ્રશ્નો પૂછ્યા કે મહારાજ, તમે હમણાં એમ કહ્યું કે તું મને મારીશ તો મને કશું દુઃખ થશે નહીં, તો શરીરને માર પડે તો કેમ તમને દુઃખ ન થાય? હું તો એવું ધારું છું કે શરીરને માન પડે એટલે આત્માને દુઃખ થાય, કારણ કે શરીરનો સંબંધ મન સાથે, મનનો આત્મા સાથે.
બીજો દાખલો દઈને કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ, એક તપેલી હોય, એની અંદર દૂધ હોય, એની અંદર ચોખા નાખવામાં આવે, નીચેથી અગ્નિ સળગાવવામાં આવે, એટલે અંદર તપેલીમાંના ચોખા ચડી જાય છે. એટલે હું એમ કહું છું કે શરીરનો મન સાથે સંબંધ, શરીરનો ઇન્દ્રિયો સાથે, ઇન્દ્રિયોનો મન સાથે, ને મનનો આત્મા સાથે સંબંધ. એટલે શરીરને માર પડે એટલે ઇન્દ્રિયો આકળ વ્યાકુળ થાય, એનાથી મન દુભાય, આત્માને અસર પડે, આત્માને દુઃખ થાય. ભરતજી મસ્તક ધૂણાવે છે, અરે મહારાજ, પણ તપેલીની અંદર નાખેલા ચોખા અગ્નિના સંસર્ગથી ચડી જતા હોય તો આ સત્ય છે? તો કે ના, આત્મા એ નિર્લેપ છે, આત્માને કોઈનો સંગ નથી, આત્માને કોઈ સાથે સંબંધો નથી, એ પલળતો નથી, એ ભીજાતો નથી, એ મરતો નથી, એ બળતો નથી. આત્મા તો અજર અમર અવિનાશી છે. ચોખાની જગ્યાએ અગ્નિ પેટાવી હોય, તપેલી મૂકી હોય, એના ઉપર દૂધ નાખ્યું હોય, પણ ચોખાને બદલે એની અંદર પથ્થર નાખ્યા હોય તો પાકે છે ખરા? કેમ કે પથ્થરને દૂધની સાથે કોઈ સંબંધ નથી. પથ્થર ને દૂધને કોઈ સંબંધ નહીં હોવાથી પથ્થરો ચડતા નથી. એમ આત્માને કોઈ સાથે કશો સંસર્ગ નહીં હોવાથી શરીરની સાથે આત્માને કશો સંબંધ નથી. શરીર બળી જાય છે, આત્મા બળતો નથી. શરીર ભીંજાય, આત્મા ભીંજાતો નથી. શરીરને માર પડે, આત્માને એમાંનું કશું નથી. ભરતને એમ થયું કે ચાલ હું આને અધિકારી બનાવું. આ કપિલના આશ્રમની અંદર જાય છે, જો હું પણ લઈને જશે, અભિમાન લઈને જશે, તો કપિલ મુનિ આને જ્ઞાન નહીં આપે. એટલે કે તારા મનની અંદર જે અહંકાર છે કે હું સિંધુ દેશનો રહુગણ રાજા, તો સાંભળ હું કોણ હતો. હું અજનાબ ખંડનો રાજા ભરત નામે હતો, પણ એક મૃગ સંસર્ગની અંદર આવ્યો અને મારી આ દશા થઈ છે. ખૂબ સુંદર પેલા શિક્ષા અને પછી દીક્ષા આપી, અધિકારી બનાવ્યો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. પછી એમની આગળ ભવાટવીનું વર્ણન કર્યું છે. એ પછી ભરતજી પછી ભરતવંશી રાજાઓનું વર્ણન આવે છે. ભારત વર્ષના ઉપાસ્ય દેવો અને એના ઉપાસક ભક્તોનું વર્ણન આવે છે. ભગવાન નરસિંહ સ્વામીના ભક્તો જપે. કયો મંત્ર જપે? કારણ કે આપણે ત્યાં પણ ભગવાન 11 વાગે પ્રગટ થવાના છે, નરસિંહ સ્વામી. તો અત્યારથી આપણે એમને તેડું મોકલીએ. ભગવાન નરસિંહ સ્વામીના ભક્તો જે મંત્ર જપે એ મંત્ર આપણે બોલીએ. ઓમ નમો ભગવતે નરસિંહાય. નમસ્તે જસે તેજસે આવિર્ભવ વજ્રનખ વજ્રદંષ્ટ કર્મોશયાન રંધય રંધય તમોગ્રસ ગ્રસ. ઓમ સ્વાહા. અભયમ અભયમ આત્મની ભૂયિષ્ઠા. ઓમ ક્ષોમ. ઓમકાર સ્વરૂપ એવા ભગવાન નરસિંહ સ્વામીને અમે વંદન કરીએ છીએ. હે પ્રભુ, તમે અગ્નિ આદિનું તેજનું પણ તેજ છો, તમને નમસ્કાર છે. હે વજ્રનખ, હે વજ્ર જેવી દાઢોવાળા, તમે અમારી આગળ પ્રગટ થાઓ, અમારું અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર વિનાશ કરો, અમારી બુદ્ધિની અંદર પ્રકાશ કરો, અમને અભય આપો, અમારું રક્ષણ કરો. આ છે નરસિંહ સ્વામીનો મંત્ર. જે મંત્ર જપી અને શ્રીધર સ્વામી ને વૈરાગ્યની ઉત્પત્તિ થઈ હતી. માનવ શરીરની ભાગવતજીની અંદર દરેક જગ્યાએ નિંદા કરવામાં આવી છે, પણ આ પંચમ સ્કંધના અંતની અંદર માનવ શરીરની
માનવ શરીરના વખાણ કરવામાં આવ્યા, એની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. અને એ પણ દેવતાઓ દ્વારા. દેવતાઓ સ્તુતિ કરતા શું કહે છે કે અહો અમીશામ કિમ કારિ સેવનમ પ્રસન્ન યેષામ સ્વિદુતમ સ્વયં હરિ એ જન્મ ક્લેબ્ય નૃષભારતાજીરે મુકુંદ સેવો પૈકમ સ્પૃહાહીન. મનુષ્યનો જન્મ એ ખરેખર સર્વ પુરુષાર્થનું સાધન છે. જો પુરુષાર્થ કરવો હશે તો માનવનો દેહ જોઈશે. અને આમ કઈ દેવતાઓ ભારત વર્ષની અંદર જન્મેલા નરનારીઓના વખાણ કરતા એમ કહે છે કે આ લોકોએ એવા તે કેવા પુણ્ય કર્યા હશે કે એને ભરતખંડની અંદર જન્મ મળ્યો છે. શું સ્વયં હરિ પ્રસન્ન થયા હશે? કારણ કે માનવ શરીર એક જ એવી વસ્તુ છે કે આ શરીરથી જ ભગવાનને મળી શકાય છે. આ શરીરથી જ નરનો નારાયણ બની શકે છે. અને આ શરીર રૂપી નૌકાથી સંસાર સમુદ્રને જીવ અનાયાસે પાર કરી જાય છે. અને એટલા માટે દેવતાઓ પાસે સ્તુતિ કરાવી છે. ભરતખંડના જે માલિક એવા નારાયણનું ધ્યાન કરી અને નરમાંથી નારાયણ બની શકે છે. અને એટલે જ કહેવાય છે કે પશુ કી પનિયા બને નરકા કછું નહીં હોય. આપણી કોઈ વસ્તુઓ કામ લાગતી નથી. હમણાં કંઈક વાળનો ઉપયોગ શરૂ કર્યો છે એટલે 700 રૂપિયાનો 100 ગ્રામ લેખે માગે. કોઈ વસ્તુ કશા કામની નથી. પ્રાણ જાય ને એટલે આ શરીરમાંથી દુર્ગંધ ઉઠવા લાગે. કોઈની રાહ જોવી હોય ને સાચવવું હોય થોડી વાર ને તો એને એટલે બહુ મોંઘું પડે છે. અને એટલે જ પ્રાણ જેવો જાય ને એટલે તરત ઉતાવળ કરવામાં આવે કે હાલો ભાઈ ઉતાવળ કરો. આ શરીરનું કાંઈ નથી. અને આ શરીર નિત્ય નથી, અવિનાશી નથી, અનિત્ય છે, નાશવંત છે. ને છતાંય આ શરીર ઉપર આપણે મોહ રાખી અને કેટલાય લોકોના દિલો દુભાવીએ છીએ. આ શરીરથી હારા કર્મો થાય કરી લો. કારણ કે પશુના ચામડામાંથી તો જોડા પણ બને છે. પશુ કી પનિયા બને નરકા કછું નહીં હોય. નર જો કરની કરે તો નરસે નારાયણ. એ પછી 7 પાતાળનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું. રાજા પૂછે છે સુખદેવજી મહારાજને, મહારાજ નરકો ક્યાં આવેલા છે? નરકોની અંદર કેવી કેવી સજા થાય એ બધું સાંભળવું છે મારે. અને એ વખતે સુખદેવજી નરકોનું વર્ણન કરવા લાગ્યા. અને નરકોનું વર્ણન સાંભળી પરીક્ષિત મહારાજ પીપળાના પાનની પેઠે થરથરી ઉઠ્યા છે. ઇતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે વૈયાસિક્યામ અષ્ટાદાસ્ત્ર પારમહંસ્યામ સંહિતાયામ પંચમ સ્કંદ કૃષ્ણચંદ્રાર્પણમસ્તુ. કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતે સ્વભાવા. કરોમિ અદ્ય સકલં પરસ્મૈ નારાયણાય તિ સમર્પયા. પંચમ સ્કંદરૂપી પુષ્પ ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રને અર્પણ કરી અને એક કીર્તન કરીને આગળની કથા લઈ.
તારી આવરદા ઓછી થાય સમજતો સારું છે 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 તારો અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે તારો અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે બાળપણમાં તું બેભાન થઈને ફર્યો બાળપણમાં તું બેભાન થઈને ફર્યો ખૂબ ખાધું પીધું ને વળી રમતો ફર્યો ખૂબ ખાધું પીધું ને વળી રમતો ફર્યો ખોટી રમતમાં રહ્યો લલચાય સમજતો સારું છે મોટી રમતમાં રહ્યો લલચાય સમજતો સારું છે તારો અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે તારો અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે આવી જુવાનીને મનમાં મગરૂરી કરી આવી જુવાનીને મનમાં મગરૂરી કરી કોઈ સંતની વાત તે હૈ ના ધરી કોઈ સંતની વાત તે હોયે ના ધરી એ લોભ લાલચમાં રહ્યો લપટાઈ સમજતો સારું છે લોભ લાલચમાં રહ્યો લપટાય સમજતો સારું છે તારો અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે તારો અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે લાજ મૂકીને પૈસાની પાછળ પડ્યો લાજ મૂકીને પૈસાની પાછળ પડ્યો શરમ છોડીને લક્ષ્મીના લોભે ચડ્યો શરમ છોડીને લક્ષ્મીના લોભે ચડ્યો ક્યાં સુધી કરીશ હાય હાય સમજતો સારું છે ત્યાં સુધી કરીશ હાય હાય સમજતો સારું છે તારો અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે તારો અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે જોર જુવાનીનું તારું રહેશે જાતું 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 કર્યા કર્મોના યમરાજા ખોળે ખાતું કર્યા કર્મોના યમરાજા ખોળે ખાતું પછી નવા નવા રોગ થાય સમજતો સારું છે પછી રોગો થાય સમજતો સારું છે પછી નવા નવા રોગ થાય સમજતો સારું છે પછી નવા
હાથમાં લીધી લાઠી બળો વાકોને હાથમાં લીધી લાઠી આવ્યું ઘડપણ ને દશા તારી બેઠી માઠી આવ્યું ગઢપણ ને દશા તારી બેઠી માંગી એ તારો ખૂણામાં ખાટલો ઢળાય સમજતો સારું છે તારો ખૂણામાં ખાટલો ઢળાય સમજતો સારું છે મારી આવરદા ઓછી થાય સમજતો સારું છે તારી આવડતા ઓછી થાય સમજતો સારું છે તારો અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે તારો અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે મેળવેલું તારું ને હાથ હેઠા પડ્યા મેળવેલું તારું ને હાથ હેઠા પડ્યા ખબર કાઢે છે કોક કોક હરડ્યા ખડ્યા ખબર કાઢે છે કોક કોક લડ્યા ખડ્યા કોઈ પાણીનો કળશો ના પાય સમજતો સારું છે કોઈ પાણીનો કળશો ન પાય સમજતો સારું છે તારું અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે તારો અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે તારી આવરદા ઓછી થાય સમજતો સારું છે તારી આવડતા ઓછી થાય સમજતો સારું છે આવી વહુવારું કામ હવે વારી કરે આવી વહુવારું કામ હવે વારી કરે વળી ઘેર ઘેર તારા વગોણા કરે વળી ઘેર ઘેર તારા વગોણા કરે તારા પુત્ર પરાયા થઈ જાય સમજતો સારું છે તારા પુત્ર પરાયા થઈ જાય સમજતો સારું છે તારો અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે તારો અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે તારી આવરદા ઓછી થાય સમજતો સારું છે તારી આવડતા ઓછી થાય સમજતો સારું છે હવે ઘરના ને પરના કંટાળી ગયા હવે ઘરના ને પરના કંટાળી ગયા બહુવાલા હતા ઈ બધા વેરી થયા બહુવાલા હતા એ બધા વેરી થયા એ પછી પેટ ભરીને પસ્તાય સમજતો સારું છે પછી પેટ ભરીને પસ્તાય સમજતો સારું છે તારી આવરદા ઓછી થાય સમજતો સારું છે તારી આવડતા ઓછી થાય સમજતો સારું છે તારું અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે તારો અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે મોત માગે પણ આવે નહીં યમના દૂતો મોત માગે પણ આવે નહીં જમના દૂતો સોડ તાણી બીમારીની લાંબી સૂતો છોડતાની બીમારીની લાંબી સૂતો એ કર્યા પદ્મોના લેખા લેવા સમજતો સારું છે કર્યા કર્મોના લેખા લેવાય સમજતો સારું છે તારું અવસર એળે જાય સમજતો સારું છે તારો અવસર એળે
लिया, जिस और का नाम लिया न लिया, अमृत पान किया घट भीतर, गंग जल फिर पिया न पिया। જેણે નારાયણનું નામ લીધું હોય, જેની એને કથારૂપી અમૃતનું પાન કર્યું હોય, એ કદાચ ગંગા સ્નાન ન કરે કે તીર્થ ન કરે તો પણ એનો વાંધો નથી. નરકોના વર્ણન સાંભળીને જ્યારે પરીક્ષિત ધ્રુજવા લાગ્યા, પરીક્ષિત કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ, આવા નરકોની અંદર જવું ન પડે એના માટેના ઉપાય ખરા? એના માટે ઉપાયો છે કે પાપ કરો તો એનું પ્રાયશ્ચિત કરવું પડે. જેવા પાપ એવા પ્રાયશ્ચિત શાસ્ત્રની અંદર છે. જેવા કર્મો એવી સજા છે, પણ એ કર્મો જે પાપ કર્મો છે એના પ્રાયશ્ચિતો પણ આપ્યા છે. પણ અમુક એટલા બધા કઠણ પ્રાયશ્ચિતો છે જે કરવા પણ શક્ય નથી. પણ પ્રાયશ્ચિતની અંદર પણ એક શરત એ હોય છે કે પ્રાયશ્ચિત કર્યા પછી એ પાપ ફરીવાર થવું જોઈએ નહીં. નહીતર એ પ્રાયશ્ચિતનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. એ વખતે પરીક્ષિત મહારાજ પૂછે કે મહારાજ, પણ પ્રાયશ્ચિત કર્યા પછી ફરી પાપ કરવાની મન થાય એનું શું? પુણ્ય કરવાની પ્રેરણા કરવી પડે, પણ કોઈને પાપ કરવા પ્રેરવો પડતો નથી. પાપ તો આપોઆપ પોતાની બુદ્ધિથી કરી નાખે. અને વળી એવો એકાગ્ર ચિત્તથી કરે, કેમ કે આ વસ્તુ એવી હોય કે કોઈને ખબર પણ પડવા ન દેવાય, એટલે એનું ચિંતન એ બહુ કરવું પડે, એમાં જરાય ભૂલે ન થવાની. પાપના પ્રાયશ્ચિતથી પાપનો નાશ થાય, પણ પાપની વાસનાઓ બળતી નથી, અને એટલે જ ફરી ફરીને મન એ પાપની અંદર પ્રવૃત્ત થાય. અને ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજ એમ પૂછે છે કે મહારાજ, આ વાસનાઓનો વિનાશ થઈ જાય એવા માટે ઉપાય? નંદદાયિતવાન રાજન ભૂયેત તપ આદિભિઃ યથા કૃષ્ણાર્પિત પ્રાણ તદપુરુષ નિવેશયા. પાપી પુરુષની શુદ્ધિ ભગવાનને આત્મસમર્પણ કરવાથી જ થાય છે. કોઈ પણ પ્રકારના પ્રાયશ્ચિત કરતા ભગવાનને જો આત્મસમર્પણ કરવામાં આવે ને તો જ એ જીવ શુદ્ધ થાય છે. અને આવી શુદ્ધિ તપશ્ચર્યા આદિથી થતી નથી. પાપી મનુષ્ય જેવો ભક્તિથી પવિત્ર થાય, એ શમ દમ નિયમોથી પવિત્ર થતો નથી. હે રાજા, તું તારો પ્રાણ પરમાત્માને અર્પણ કરી દે, એટલે પાપની વાસના તને થશે નહીં. તારું મન પાપની અંદર ક્યારે પ્રવૃત્ત થવાનું નથી. પરીક્ષિત પ્રશ્નો કરે છે એ બધા લોક કલ્યાણ અર્થે પ્રશ્નો કરે છે, કારણ કે જે પરીક્ષિતે એક જ અપરાધ કર્યો છે, અને એ કેવળ ઋષિના ગળાની અંદર સર્પ નાખવાનો, અને એ પણ પાણી પીવા માટે થઈને અપરાધ કર્યો છે. કે આ ઊભા થઈને મારું સ્વાગત કરે નહીં, મને પાણીનું ના પૂછે, હું આ દેશનો રાજા. અને જે પાણી માટે થઈ અને અપરાધ કર્યો હતો, અને એને શાપ મળ્યો, પછી એને પાણી પણ પીધું નથી. અને કાલે આ પ્રશ્ન સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કરશે કે બેટા, આજે 4 દિવસ થયા, તું એક આસને બિરાજેલો છે, તારે પાણી પીવાની ઈચ્છા હોય તો કે.
કારણ કે જે માટે અપરાધ કર્યો હતો એ વસ્તુનો પણ એને ત્યાગ કરી દીધો છે. પરીક્ષિત જેવો કોઈ ત્યાગી પણ નથી. પણ લોકોનું કલ્યાણ થાય એટલા માટે થઈને પરીક્ષિત જાણે કે આપણા મનના પ્રશ્નો પૂછે છે. અને સુખદેવજીએ પણ બહુ સુંદર ઉત્તર આપ્યા છે. પરમાત્માનું જ્યાં સુધી જ્ઞાન ન થાય, જ્યાં સુધી જીવ પરમાત્માનો ન થાય ત્યાં સુધી વાસનાનો વિનાશ થતો નથી. અને એટલે જ પરીક્ષિતને સુખદેવજી એમ કહે છે કે તું તારા પ્રાણ પરમાત્માને અર્પણ કરી દે, તું પરમાત્માનો બની જા. વાસનાનું મૂળ છે અજ્ઞાન, અને અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે જ્ઞાનથી. અને એ જ્ઞાન ટકાવી રાખવા માટે થઈને કૃષ્ણાર્પણ કરવા જોઈએ પોતાના પ્રાણ. આ છઠ્ઠા સ્કંદની અંદર 3 પ્રકરણો છે. ધ્યાન પ્રકરણ 14 અધ્યાયની અંદર વહેંચાયેલું છે. ધ્યાન 14 વસ્તુઓથી કરવું પડે. 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. આ 14 વસ્તુ જો પરમાત્માના શરણની અંદર લગાવીએ ને તો ધ્યાન સફળ થાય. પણ આપણા તો હાથ ગૌમુખીની અંદર હોય અને આપણું મન ક્યાંક ભટકતું હોય અને પારા ફરતાય જતા હોય. કેમ કે હાથ એનું કામ કર્યા જાય, મગજ એનું કામ કંઈક કરતું હોય. પાંચ કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એટલે અંતઃકરણ ચતુષ્ટય. આ બધી વસ્તુઓ જ્યારે જોડી દેવામાં આવે ત્યારે ધ્યાન સિદ્ધ થાય. એટલે ધ્યાન પ્રકરણ 14 અધ્યાયની અંદર, અર્ચન પ્રકરણ 2 અધ્યાયમાં અને નામ પ્રકરણ છે 3 અધ્યાયની અંદર. ધ્યાન 14 વસ્તુથી થાય એટલે 14 અધ્યાયમાં. અર્ચન 2 પ્રકારે થાય, એક સ્થૂલ અર્ચન અને એક સૂક્ષ્મ અર્ચન. એટલે 2 અધ્યાયની અંદર એ અર્ચન પ્રકરણ વર્ણવવામાં આવ્યું. અને નામ 3 રીતે લઈ શકાય. એટલે નામ પ્રકરણના 3 અધ્યાય છે: ગુણ સંકીર્તન, નામ સંકીર્તન અને લીલા સંકીર્તન. પરમાત્માના મંગલમય નામનો જપ એ જીવને વાસનાઓથી સુરક્ષિત કરે છે. દાન કરવાથી ભગવાન મળતા નથી. દાનથી દ્રવ્યની શુદ્ધિ થાય છે, સ્નાનથી શરીરની શુદ્ધિ થાય છે, અને જપથી મનની શુદ્ધિ થાય, ધ્યાનથી મનની શુદ્ધિ થાય. અને એટલે જ આપણી શ્રુતિ એમ કહે છે કે નાહમ વેદે ન તપસા ના દાને ન ચ યજ્ઞયા. નથી હું દાનથી પ્રાપ્ત થતો, નથી હું યજ્ઞથી પ્રાપ્ત થતો, નથી વેદો ભણવાથી પ્રાપ્ત થતો, કેવળ હું ધ્યાન કરવાથી પ્રાપ્ત થાઉં. અને સીતાજી જે ધ્યાન કર્યું છે એવું ધ્યાન થવું જોઈએ. સીતાજી જ્યારે અશોક વાટિકાની અંદર હતા ને ત્યારે ભગવાનના નામની અંદર એવા લીન થયા હતા કે રામાયણની અંદર એવું વર્ણન આવે કે હનુમાનજી જ્યારે સીતાની શોધ લેવા ગયા અને જ્યારે એ વૃક્ષ ઉપર આવ્યા ત્યારે જોયું કે આખા વાટિકાની અંદર બધા જ વૃક્ષોની અંદરથી રામ 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 આવો ધ્વનિ. તમે સતત જપ કરો ને એટલે એ નામનું આખું વાતાવરણ બંધાય છે. અને એ વાતાવરણ જીવની આસપાસ ચક્કર મારવા લાગે છે. એનું વાતાવરણ બંધાય. પણ નામની અંદર નિષ્ઠા થવી બહુ કઠણ છે. નામમાં નિષ્ઠા થાય ને તો બેડો પાર થઈ જાય. પણ નામમાં નિષ્ઠા થવી બહુ કઠણ. રામ નામથી તો પથરાઓ પણ તરી ગયા છે. જ્યારે સેતુબંધ બાંધ્યો ને ત્યારે રામજીને ખબર પડી કે મારા નામે પથ્થર તર્યા. અને આ લોકોએ રામ રામ લખી લખીને પથ્થરોની આખી પાજ બંધાવી હતી. પણ રામજીને શંકા પડી. કવિ કાગ બાપુની કલ્પના છે કે કુળ રાવણ તણો નાશ કીધા પછી એક દી રામને વેમ આવ્યો.
મુજ નામ થકી પથ્થર તરતા થયા, બધો ઢોંગ કોણે રચાયો. રામજીને એમ થયું કે ખરેખર સાચું હશે કે પછી આ લોકોએ હાંકી મૂક્યું છે. અને પછી આમ તેમ જોયું, સર્વથી છુપતા છુપતા રામજી એકલા ઉદ્ધજીને તીર આવ્યા. કોઈ ન જોઈ જાય ને એટલે કોઈને સાથે નથી લાવ્યા. આમ તેમ જોઈને જોઈ કોઈ મને જોતું નથી એટલે એકલા એકલા સમુદ્રને કિનારે આવીને ઊભા રહ્યા. પણ હનુમાનજી કે ભગવાનને આ વેરીનું વતન એની અંદર એકલા કેમ મૂકે? ચતુર હનુમાનજી બધું સમજી ગયા. ઉપડ્યા શ્રી રઘુનાથ પહેલે. આ તો ભગવાનનો ભગત છે એવો પડછાયાની જેમ એમની પાછળ પાછળ જ ચાલ્યા કરે. પણ ભગત બધાથી છુપાઈ અને ભગવાન આવ્યા ને એટલે હનુમાનજી એમની પાછળ પાછળ ચાલે છે, પણ એ છુપાઈને કે રામજીને ખબર ન પડે. એટલે ભગવાન ગયા સમુદ્રના કિનારે, વાંકા વળ્યા, એક કાંકરો હાથની અંદર લીધો. આમ તેમ જોયું કોઈ જોતું નથી ને એમ. કેમ કે મોટા માણસને કંઈક કરવું હોય ને તો બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. કેમ કે એની નોંધ બહુ બધી લેતા હોય. ક્યાંય જવું હોય, ક્યાંય બેસવું હોય, ક્યાંય વાત કરવી હોય, બહુ વિચારીને કરવું પડે. આમ તેમ જોયું પછી કાંકરાને ધીરેથી આમ ઘા કરી દીધો. આમ કરીને ઘા કર્યો, સહેજ હાથ હલાવીને એટલું જોર લગાવીને, પણ ફેંકતા કાંકરી તુરત થઈ એ ગઈ. તસ્કરે જાણીએ હોય લૂંટ્યા, રામ પોતા થકી ખૂબ ભોંઠા પડ્યા, શરમના શેરડા મુખ છૂટ્યા. ઘા તો કર્યો પણ ફેંકતા કાંકરી તરત તળીએ બેસી ગઈ અને રામને શરમ આવી ગઈ. અરે આ મેં શું કર્યું? આ બધો ખેલ હનુમાનજી એક ઝાડની પાછળ ઉભા રહીને જોતા હતા. એટલે એકદમ ગયા કે હવે ભગવાન ભોંઠા પડ્યા છે, હવે આપણે જાહેર થવામાં કાંઈ વાંધો નહીં. દોડીને ભગવાનના ચરણમાં પડ્યા. ચરણમાં જઈ કપી હાથ જોડી કહે, નાથજી આ મતિ કેમ આવી? ભગવાનને હાથ જોડીને વિનંતી કરી, હે પ્રભુ આ મતિ આવી બુદ્ધિ તમને કેમ થઈ? તમારે જરાક વિચાર તો કરવો હતો કે હાથ જેનો ગ્રહો તેમને ફેંકતા આપણા બિરદની શરમ ન આવી? તમને એમ ન થયું કે આને ક્યાં ફેંકવું એમ? અને પ્રભુ આ ત્રિલોકની અંદર એવો કોણ છે કે તમે ફેંકો ને એને તારી શકે એવો? રામ નામથી તો પથરાઓ તરી ગયા છે અને રામને નામે અનેકો જીવ પણ તર્યા છે. પણ દ્રષ્ટાંત વિધા વગરનો સિદ્ધાંત મનની અંદર થશે નહીં. નામમાં નિષ્ઠા થવી કઠણ છે અને નામની અંદર નિષ્ઠા થાય ને તો બેડો પાર, પણ નામમાં નિષ્ઠા થવી બહુ કઠણ. નામ જપનો મહિમા અનેરો છે. દાસબોધની અંદર સ્વામી રામદાસે નામ જપની આવશ્યકતા અને એનાથી થતા ફળનું વર્ણન કર્યું છે. 1 કરોડ જપ કરવામાં આવે ને તો જન્મ કુંડળીના ગ્રહો બદલી જાય છે. 5 કરોડ જપ કરવામાં આવે ને તો જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. 10, 11 અને 12 કરોડ જપ કરવામાં આવે તો સંચિત ક્રિયમાણ અને પ્રારબ્ધ આ જે કર્મો છે બળી જાય અને 13 કરોડ જપ કરવામાં આવે ત્યારે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થાય. આમ દાસબોધની અંદર રામદાસ સ્વામીએ લખેલું છે. જપ તો જનાબાઈએ કર્યો. જનાબાઈ જેવો જપ કોઈથી થાય નહીં. નામદેવને એક દિવસ એને ફરિયાદ કરી, મહારાજ મારા છાણાની ચોરી થાય. નામદેવ કહેવા લાગ્યા, પણ છાણા એક સરખા હોય, છાણાના ચોરને ઓળખવો કેમ? તો કે ના, મારા છાણા અલગ પડે, મારા છાણા હું ઓળખી લઉં.
અને પછી મહારાજને આગ્રહ કર્યો એટલે મહારાજ ઉઠીને ત્યાં આવ્યા. અને પછી જેને શંકા હતી ને એના થપારામાંથી બધા છાણા લઈ અને ઢગલો કર્યો. એટલે નામદેવ મહારાજ આવ્યા. એ કે આમાં તારા છાણા કયા? એ કે મહારાજ મારા છાણા તમે એને કાને અડાડો એટલે ખબર પડે કે મારા છાણા કયા એમ. એના છાણામાં વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ બોલે. 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 જનાબાઈ જ્યારે કીર્તન બોલે પંઢરપુર ડોલે છુપાઈ ગયો કાનુડો. બાઈ જ્યારે કીર્તન બોલે પંઢરપુર ડોલે છુપાઈ ગયો કાનુડો. અને પછી નામદેવજીએ એક એક છાણું જ્યાં જ્યાં કાને અડાડ્યું ને ત્યાં તો અંદરથી રણુકાર ઉઠે વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ. અને જે છાણામાંથી વિઠ્ઠલ શબ્દ નીકળે છાણા અલગ તારવામાં આવ્યા. જપ તો જનાબાઈએ કર્યો. અને નામદેવને કહેવું પડ્યું કે જના, નામદેવ હું નહીં, નામદેવ તો તું છે. વેદાંતના સિદ્ધાંતો સમજવા બહુ મુશ્કેલ છે ને સમજાય તો અનુભવ કરવા મુશ્કેલ છે. પણ ભગવાનના નામની અંદર નિષ્ઠા રાખો, એના ઉપર શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખીને જો જપ કરવામાં આવે ને તો વાલિયામાંથી વાલ્મીક બને. દ્રષ્ટાંત વગર સિદ્ધાંત બુદ્ધિની અંદર ઠસતો નથી. એટલે ભાગવતજીની અંદર સુંદર દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે અજામિલનું. અજામિલ નામનો એક બ્રાહ્મણ વેદ શાસ્ત્ર શ્રોત કામની અંદર ઉત્તમ પ્રકારનું. અજામિલ એક વખત વનની અંદર ગયો. રસ્તાની અંદર એણે એક શુદ્રને વેશ્યાનો સમાગમ જોયો. કામાન થઈ ગયો. અને અજામિલનું મન એ ગણિકાની અંદર ફસાયું. અને પછી અજામિલ ગમે તેમ કરી સમજાવી અને ગણિકાન પોતાને ઘેર લાવ્યો. વેદ શાસ્ત્ર સંપન્ન બ્રાહ્મણનું પતન થયું. ગણિકાની અંદર એવો કામાંડ બન્યો કે બધા જ કર્મો છૂટવા લાગ્યા.